ओम शांति। आज मुरली आधारित प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आम चैनल सहित जोड़ी होता समस्त भाई भाई को अभिनंदन। आज अव्यक्त मुरली को सुंदर भाव स्पष्ट करने निमंते आम निकटर उपस्थित अच्छा ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी पार्वती भौणी। ओम शांति। आज 7/3/2021 रिभाइज 14/11/87। आज मुरलीर सार अच्छी पूज्य देवात्मा हेबार आधार पवित्रतार शक्ति। पूज्य देवात्मा हेबार आधार पवित्रतार शक्ति। आज आत्मिक ज्योति निजर आत्मिक पतंग मानक देखुचंती। प्रत्येक आत्मिक पतंग निजर उमंग उत्साहर डेणा द्वारा उड़ी उड़ी आसी एही सभारे पहुंची जाइछंती। एही आत्मिक सभा एक विचित्र एवं अलौकिक सभा बा संगठन अटे। भौणी एही आत्मिक सभा किपरि भाबरे बाबा कहीं कहते यह विचित्र एवं अलौकिक अटे, आपण या उपरे आ टिके स्पष्ट करंतु। ये आत्मिक सभा को विचित्र सभा एवं अलौकिक सभा बोली कहा जाउछि। कारण यही आत्मिक सभारे को माने थांती केवल से सच्चा गोप एवं गोपी माने जो माने कि परमात्मा स्मृति द्वारा परमात्मा सहित सच्चा प्यार सच्चा प्रेम द्वारा अतीन्द्रिय सुखर अनुभव करिथांती। तेणु यही सभा को विचित्र सभा आउ अलौकिक सभा बोली कहा जाउछि। कारण यही सभारे रही रुहानी आकर्षण। जो रुहानी आकर्षण एभली एक आकर्षण जहाँ मायर कौनसी विघ्न ता पाखक आसी पारिबो नाही। आउ एई रुहानी आकर्षण एभली एक शक्तिशाली आकर्षण जो आकर्षण पाखरे मायर आकर्षण तुच्छ अटे एवं मायर आकर्षण असार मध्य अटे। आउ एई रुहानी आकर्षण एभली आकर्षण जोठी केवल सुख शांतिर लहर आसी थाए। आउ एई रुहानी आकर्षण कौन करि थाए? ये आत्मिक आकर्षण जहाँकि पवित्रतार शक्ति द्वारा ही संभव होता है। आउ एई रुहानी आकर्षण वर्तमान आ भविष्य को सदा काल पाई हर्षित बने था। वर्तमान भी खुशनुमा आ भविष्य मध्य खुशनुमा। तेणु एभली सभा को बाबाजी कहते ये विचित्र सभा एवं ये अलौकिक सभा। तेणु आम केते भाग्यशाली आम सभारे समस्ते पहुँची जाइछे। तेणु निजर भाग्य को थरे पुणी मने पकेइबा। ठीक अच्छे से बाबा कहते यही आत्मिक आकर्षण सदा काल पाई अर्थात वर्तमान एवं भविष्यतर अनेक जन्म पाई खुशी प्रदान करने सहित अनेक प्रकार दुख अशांतिर वातावरण ठारू मध्य मुक्त कर देउछि। बाबा आज कहते बाप दादा मध्य सबु आत्मारूपी पतंग मानक देखि हर्षित होउछन्ति। समस्तक मस्तकरे पवित्र स्नेहर संबंध पवित्र जीवनर पवित्र दृष्टिवृत्तिर चिन्ह सबु चमकुची। समस्तक मस्तक उपरे एही समस्त पवित्रतार चिन्ह गुड़िकर सूचक आलोकर मुकुट अर्थात किरण चमकुची।
ତେବେ ସଙ୍ଗମ ଯୋଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ବିଶେଷତା ହେଲା ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଆଲୋକର ମୁକୁଟ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଭଉଣୀ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ବାବା ତ ଆଜି ଆମ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ପତଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଭିତରେ କେଉଁ ଗୁଣ ରହିଛି ଏବଂ ବାବା ଆମର କେଉଁ ଗୁଣକୁ ଦେଖି ହର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଇ ପବିତ୍ରତା ଶକ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଇ ରୁହାନୀ ଆକର୍ଷଣ ବା ଆତ୍ମିକ ଆକର୍ଷଣ। ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତିକୁ ପବିତ୍ରତା ଶକ୍ତି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଅଭିମାନ ଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ଯାହାକି ଅପବିତ୍ର ଶକ୍ତି, ଯାହାକି ମାୟାର ଶକ୍ତି, ଯାହା ବିକାରର ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଇ ରୁହାନୀ ବା ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିକୁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିକୁ କିଭଳି ଆକାରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବାବା ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ରୁହାନୀ ସମ୍ବନ୍ଧ। ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ରହିଛି ରୁହାନୀ ବା ପବିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ, ପବିତ୍ରତାର ସ୍ନେହ। ଆଉ ପବିତ୍ରତା ସ୍ନେହ ଯୋଗୁଁ ପବିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ତା ସହିତ ପବିତ୍ର ସ୍ନେହ, ପୁଣି ପବିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ, ପୁଣି କ'ଣ? ପବିତ୍ର ଜୀବନ। ତେଣୁ ସେଇ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ବୃତ୍ତି ରୂପୀ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଏ ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ବୃତ୍ତି ଇଏ କିଛି ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଏ ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ବୃତ୍ତି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାର ସିମ୍ବଲ ବା ସୂଚକ ପିଲାମାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଗୋଟେ ଆଲୋକର ତାଜ ବା ଯାହାକୁ ଲାଇଟର ତାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଆଲୋକର ମକୁଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏକ ଔରା ବା ଆଭାମଣ୍ଡଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଅଟେ। ତେଣୁ ସେ ଲାଇଟର ତାଜ ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ବାବା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଏଇ ପିଲାମାନେ ପରମାତ୍ମା ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଏଇଭଳି ଆଲୋକର ମକୁଟ ବା ଲାଇଟର ତାଜ ରହିଛି। ଆଉ ଏଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ପବିତ୍ର ଭବର ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଚେକ୍ କର ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଭଳି ଲାଇଟର ତାଜ ଅଛି ତ? କାରଣ ଆଗକୁ ବହୁତ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଲାଇଟର ତାଜ ପାଖକୁ ଅନେକ ଆତ୍ମା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ। ଏଇ ଲାଇଟର ତାଜ ପାଖରେ ଆସି ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ସୁଖର ଅନୁଭୂତି କରିବେ। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଭଳି ଲାଇଟର ତାଜକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଲାଇଟର ତାଜ ପାଖରେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ଲହର ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି କର୍ମର ଗତି ଅତି ଗହନ ବୋଲି ଗାୟନ କରାଯାଉଅଛି, ସେହିପରି ପବିତ୍ରତାର ପରିଭାଷା ମଧ୍ୟ ଅତି ଗୁହ୍ୟ ଅଟେ। ପବିତ୍ରତା ମାୟାର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର ଛତ୍ରଛାୟା ଅଟେ। ପବିତ୍ରତାକୁ ହିଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଜନନୀ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅପବିତ୍ରତା ଦୁଃଖ ବା ଅଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ତେବେ ତାର ବୀଜ ହେଉଛି ଅପବିତ୍ରତା। ଚାହେ ମୁଖ୍ୟ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକ କାରଣରୁ ହେଉ ବା ବିକାର ଗୁଡ଼ିକର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ କାରଣରୁ ହେଉ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିବ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ଟିକିଏ ବି ଦୁଃଖର ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତାରେ କମି ରହିଛି। ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବରଦାନୀ ଜୀବନ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପରେ ବା ମୁଖରେ ଏହି ଶବ୍ଦ କେବେ ବି ବାହାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଏହି ଘଟଣା କାରଣରୁ
ବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କାରଣରୁ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ବାବା ଆଜି ପବିତ୍ରତାର ପରିଭାଷାକୁ ଆମ ନିକଟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଭଉଣୀ, ଆପଣ ଏହି ପବିତ୍ରତାର ପରିଭାଷାକୁ ବାବା ଯାହା ବୁଝେଇଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ବୁଝାନ୍ତୁ। ବାବାଜୀ କହିଲେ ଯେମିତି କର୍ମର ଗତି ଗୁହ୍ୟ, ଅତି ଗୁହ୍ୟ, ସେଇଭଳି ପବିତ୍ରତାର ପରିଭାଷା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୁହ୍ୟ ଅଟେ। କାହିଁକି? କାରଣ ପବିତ୍ରତା ହେଉଛି ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଜନକ। ପବିତ୍ରତା ସବୁଠାରୁ ବହୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଅଟେ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏକ ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ହେବ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମାୟାର ବିଘ୍ନ ତା ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ପବିତ୍ରତା ଶକ୍ତି ପାଖରେ ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ବି ନଥାଏ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ଲହର ବି ଆସୁଛି, ଯଦି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଖୁସି ବି ନାହିଁ, କୌଣସି କାରଣରୁ ମୋ ଖୁସି ହଜିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଖୋଜିବା ନିଶ୍ଚିତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅପବିତ୍ରତାର ଅଂଶ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଅପବିତ୍ରତା କେଉଁଠି ଆସିଲା ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ଅପବିତ୍ରତାର ମୁଖ୍ୟ ବୀଜ ପୁଣି କ'ଣ? ବିକାର। ତେଣୁ ବିକାର ପୁଣି କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ ବିକାର ନା ବିକାର କୌଣସି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦୁଃଖର ଲହର ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ପବିତ୍ରତା ସେଠି ଦୁଃଖର ନାମ ନିଶାନ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଦୁଃଖର ନାମ ନିଶାନ ଅଛି ସେଇଠି କ'ଣ କମି ଅଛି? ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତିର କମି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଭଳି ପବିତ୍ରତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖମୟ ଜୀବନ। କାରଣ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନର ବରଦାନ କାହା ପାଖରୁ ମିଳିଥାଏ? ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଥାଏ ବା ବାପ ଦାଦା ପାଖରୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସୁଖମୟ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ଆସିଲା କେଉଁଠି? ପୁଣି ବାବା ଆଜି କହିଲେ ଏଭଳି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଚ୍ଚାମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏଇ ଶବ୍ଦ ବି କେବେ କହିବେନି। କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି କାରଣରୁ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେଲି, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେଲି, ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ସେମାନେ କେବେ କହିବେନି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ହିଁ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ବିନା ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବା ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପରନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ପରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା, ସୁଖ କର୍ତ୍ତା, ବାପ ସମାନ ବନିବେ ଏବଂ କୌଣସି ଦୁଃଖଦାୟୀ ଘଟଣାର ଦୁଃଖମୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବରଦାନୀ ରୂପରେ, ଯଦି ଦେଖିଲେ କୌଣସି ଦୁଃଖମୟ ଘଟଣା, ଯଦି ଦେଖିଲେ କୌଣସି ଦୁଃଖୀ ବ୍ୟକ୍ତି କାହାକୁ ଦେଖିଲେ, ତାହେଲେ ସେଇ ପବିତ୍ରତା ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ଅଛି ସେମାନେ ବରଦାନୀ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। ଆଉ ବରଦାନୀ ସ୍ୱରୂପ ହେଇ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ମାଷ୍ଟର, ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା, ସୁଖକର୍ତ୍ତା ବନିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପବିତ୍ରତାର ଗୁହ୍ୟତାକୁ ବାବାଜୀ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ପାଖରେ ପବିତ୍ରତା ଶକ୍ତି ଅଛି ସେମାନେ ବାପ ସମାନ, ମାଷ୍ଟର ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା, ମାଷ୍ଟର ସୁଖକର୍ତ୍ତା ବନିପାରିବେ। ବାବା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେବେକି ବିଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ କାହାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଦେଇପାରୁଛି, ତେବେ ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି କ'ଣ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ ନାହିଁ?
जदि विज्ञान द्वारा निर्मित औषध भितर मध्य अल्प काल पाई दुख दूर करिवार शक्ति रही तेबे पवित्रतार शक्ति बा पवित्रता रूपी आशीर्वाद भितर केते शक्ति नथिबो। भौणी बाबा आज कहते जे विज्ञानर शक्ति अल्प काल पाई हेउ पछे तार साधन द्वारा मनुष्य आज तार दुख कष्ट को समाप्त कर देउछि, किंतु बाबा कहते विज्ञानर शक्ति ठार मध्य सर्वश्रेष्ठ शक्ति होछि पवित्रतार शक्ति। आमे से पवित्रतार शक्ति आधार रे किपरि निजर दुख कष्ट को समाप्त करने सहित अन्य आत्मा मानकर मध्य दुख कष्ट को आगको आसुवा विभिन्न प्रकार परिस्थिति किपरि समाप्त करिहब आपण टिके से ऊपर स्पष्ट करबो। विज्ञानर शक्ति जदि बाबाजी बुझेइचंती जदि विज्ञानर शक्ति द्वारा जदि अनेक दुख कष्ट को समाप्त करी हेउछि, अर्थात विज्ञान द्वारा जो औषध उद्भावन होइछि से औषध द्वारा रोग को समाप्त करी होउछि, ताहले कहंतु पवित्रता शक्ति आ पवित्रतार धुआं जहाँ को शांतिर शक्ति जहाँ साइलेंस शक्ति कहा जाउछि से शक्ति रे कौन संभव हो पारिबो नहीं। यदि विज्ञान शक्ति द्वारा हो पारिला ताले विज्ञानर फादर विज्ञानर बापा किए साइलेंस शक्ति, जो साइलेंस शक्ति द्वारा पवित्रता शक्ति रो उत्पत्ति होता है, ताहले पवित्रता शक्ति द्वारा कौन संभव हो पारिबो नहीं। जेमिति आजिकाली रोगी माने विभिन्न प्रकार औषध खाई खाई आज रोग पाई आमे गोटे रोग पाई औषध खाउचंती पुणी से रोग छाड़ीगला परे पुणी तार आ गोटे साइड रोग आरंभ होउछि, तेणु से रोग पाई पुणी मेडिसिन खाइले पुणी आ गोटे रोग आरंभ होउछि। तेणु रोगी माने औषध खाई खाई डाक्तरंक पाखकू जाई जाई से माने मध्य पूरा हैरान हो गले। तो से माने जते हैरान हो जाउचंती सेते बेले से माने आसीबे कहा पाखकू जोठी परमानेंट सुख शांति अछि, जोठी अविनाशी सुख शांति अछि, से माने सेई पवित्रतार देवी पवित्रतार देव से पूज्य देव आत्मा मानक पाखकू आसीबे। जेमिति आजिकाली मंदिर रे शिव मूर्ति पाखरे हो कि देवी देवता मानकर जड़ मूर्ति पाखरे हो समस्ते कहउचंती हे दयालु हे कृपालु आमर दुख दूर कर, आमर दुख को हरण कर। तेणु जेते बेले रोगी माने देखुचंती डाक्तर मानकर संख्या बढ़ी चली, मेडिकल संख्या भी बढ़ी चली, किंतु देखंतु ना डाक्तर मानकर फुर्सत अच्छी ना मेडिकल रे गले गोटे बेड खाली अच्छी, मेडिकल रे भी स्थान मिलुनी कि डाक्तर पाखकू मध्य देखा करि जिबा पई। जेमती एबे कोरोना कार कोन रोग पाई जदि आमे जिबा ताने समस्ते डरुचंती मु ए रोग पाई सिना जाउची कोरोना रोग को इनभाइट करिकी नहीं आसीबिनी, तो तेने भयर मध्य केही मेडिकल जीवाकू डरुचन। तो एभली परिस्थिति रे समस्ते करिवे कोन कहा पाखकू आसीबे। तेणु बाबा प्रथमरू कहि दउचंती जे तुम मानक पाखरे ही से पवित्रतार देव पवित्रतार देवी मानक पाखरे ही बहु लंबा क्यू लागिबो। जेमती मेडिकल रे क्यू लागिछि ता ठारू अधिक ए पवित्रतार देव बा से पवित्रता देवी मानक पाखरे से आत्मा मानक पाखरे लंबा क्यू लागिबो। सेथिपाई बाबा कहउचंती एभली पवित्रता शक्ति आमे इकट्ठा करिचंती ना करि नाहंती, आमे इकट्ठा करिबा उचित ना नाही। जेमिति कोनसी कारणरू कोनसी पवित्रता शक्ति को केही धारण करी किछि विधि प्राप्त करिचंती एवं से विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त करिचंती।
ଏବଂ ସେଇ ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭଟକୁଥିବା ଆତ୍ମା ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦେହ ଅଭିମାନ କାରଣରୁ ବା କୌଣସି ଭୁଲ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ସେହି ସିଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ପୁଣି ଆସିବେ କାହା ପାଖକୁ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ପରମାତ୍ମା ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଯେଉଁମାନେ ପରମାତ୍ମା ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଅବିନାଶୀ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଭଟକୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ଆସିବେ ଦୁଃଖ ଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପୁଣି ସେହି ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ବନିବା, ଯାହା ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଯେଉଁ ବିଧି ଶିଖଉଛନ୍ତି ସେଇ ପବିତ୍ରତା ଶକ୍ତିକୁ ଇକଠା କରିବା ଆଉ ନିଜର ସେ ଲାଇଟ୍ର ତାଜକୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର ମୂରତ ଆତ୍ମା, ଉଦ୍ଧାର ମୂରତ ଆତ୍ମା, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଆତ୍ମା, ପୂର୍ବଜ ଆତ୍ମା ବନିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜ ପ୍ରତି ରହମ କରିବା ଆଉ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରହମ ତିଆରି କରିବା ନିଜ ହୃଦୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଭଉଣୀ, ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ତ ପରମାତ୍ମା ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଛ। ଆଜି ବରଦାନ ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରେ ଡରିଯିବା ବା ପଛକୁ ହଟିଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସଦା ବିଜୟୀ ହୁଅ। ବାବା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଭଉଣୀ, ସେନାବାହିନୀରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ସୈନିକମାନଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ହେଲା ହାରିଯିବା ବା ପଛକୁ ହଟିଯିବା ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କର କାମ। ଯୋଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ୍ ମରିବା ଏବଂ ମାରିବା। ତେବେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଯୋଦ୍ଧା ଅଟ। ଡରିଯିବା ବା ପଛକୁ ହଟିଯିବା ତୁମର କାମ ନୁହେଁ। ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ବିଜୟୀ ଅଟ। ଏମିତି କେବେ ବି ଭାବିବ ନାହିଁ ଯେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବୁ। ତେବେ ଏହା ତ ସାରା ଜୀବନର କଥା, କିନ୍ତୁ 5000 ବର୍ଷର ପ୍ରାରବ୍ଧ ହିସାବରେ ଏହା ତ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ସହିତ ସମାନ। ପୁଣି ଆପଣ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଯଦିଓ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥକି ପଡ଼ିବା ନାହିଁ, କାରଣ 5000 ବର୍ଷର ପ୍ରାରବ୍ଧ ହିସାବରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର କଥା। ତେଣୁ ଦୁନିଆରେ ଯେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ଯୋଦ୍ଧା ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ କେବେ ବି ରଣକ୍ଷେତ୍ରରୁ ହାରିକି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଲେ ହାରିକି ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଫେରିକି ଆସିବେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରୁହାନୀ ସେନା ବା ରୁହାନୀ ଯୋଦ୍ଧା। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରଣ ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିବା ଦରକାର। ମରିବି ପଛେ ମାରିବି। ତ ମାରିବି କାହାକୁ? ନା ମୁଁ ମାୟାକୁ ମାରିବି। ମାୟା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। କେବେ ବି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଓହରି ଯିବି ନାହିଁ ବା ଯୁଦ୍ଧ କରି କରି ମୁଁ କେବେ ଥକି ଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିବି। ଏଭଳି କମଜୋରି ଚିନ୍ତା ଆସିବ ନାହିଁ। କେଉଁମାନଙ୍କର ଆସିବ? ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଭିତରେ କମଜୋରି ସଂକଳ୍ପ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କମଜୋରି ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ମାୟା ଆସିବାର ଗେଟ୍। ମାୟା ଅର୍ଥାତ୍ ମେ ଆୟା। ମେ ଆୟା ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କିଏ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୂପକ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ମାୟା ଆସିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମହାବୀର ଅଟେ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ମହାବୀର, ମୁଁ କଳ୍ପକଳ୍ପର ବିଜୟୀ ଆତ୍ମା। ସେତେବେଳେ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜର ସ୍ୱମାନକୁ ଜାଗୃତ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ହଟିବା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଭଉଣୀ, ବାବା ଆଜି ସ୍ଲୋଗାନରେ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରରେ ବିଜୟୀ ହୁଅ। ବାବା ବରଦାନ ମଧ୍ୟ କହିଲେ
सदा विजयी होगापाई कारण बर्तमान 5000 वर्ष आमर युद्ध चलिले भी बर्तमान आम 5000 वर्ष जमा करुँच तेणु बाबा वरदान देले विजयी पुणी बाबा स्लोगान कहले आम आशा एवं विश्वास आधार विजयी हो आज मुरली रे बाबा आमको पवित्रता उपर बहुत सुंदर भाव स्पष्ट कर बाबा आमको जो निमित्त भौणी द्वारा आज सुंदर भाव आउ थे पवित्रता आम प्रकृत पवित्रता जीवन को जदि आपणे नवा आम जीवन में सबुदिन सुख शांति आसब एवं आग को जो विभिन्न प्रकार परिस्थिति आमको आसो से परिस्थिति को पारी होगापाई आउ कौन उपाय नहीं केवल आम पाखे जो बल अच्छी सी हूँ पवित्रतार बल कारण यही पवित्रता ही सुख शांतिर जननी अटे एवं आमको परमात्मा द्वारा यही सिद्धि मिली तेणु पवित्रतार गृह्यता को भौणी सुंदर भाव आज मुरली रे स्पष्ट कर तेणु आमर समस्त भौणी को अशेष अशेष धन्यवाद दे आज कार्यक्रम को आम ये रखुचु पुणी आपण मान सहित देखा आगामी अध्याय रोचु ओम शांति।